Business Statistics, second BCom. Today we will discuss the topics importance of statistics and collection of data. First we will discuss the topic definition of statistics. Statistics used in two sense. In first, it means numerical data, that is figures. In second sense, statistic means collection of data, presentation of data, analysis of data and interpretation of data. First, collection of data. Collection of data, relevance and reliable data must be used any statistical investigation. Data may be collected in two types. First one, primary data. Second one, secondary data. Most of the investigators used secondary data because it is less expensive and save time and labor. Next, presentation of data. Data presented is the next important feature of business statistics. Presentation of data may be in form of graphs, diagrams, etc. Data presentation most important in the business statistics. And analysis of data. Analysis of data is the next step of the business statistics. Analysis of data is the important feature, and also it is analysis through averages and correlation and percentage, etc. Next, interpretation. Interpretation of data is the highly difficult. It is can be performed by only experts. Next, importance of statistics. It simplifies complex data. Human mind cannot assimilate a mass of facts and figures, totals, percentage, averages. But statistics facilitate simple the mass data into percentage, averages and totals. Next, it facilitates comparison. The significance of a phenomenon can be judged only it is compared to same phenomenon with similar nature. For example, per capita income. It is per capita income. For example, ఇండియాలో పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ 2001లో 860 రూపీస్ ఉందనుకోండి. ఇది సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ని కన్వే చేయడం స్టాటిస్టిక్స్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం కాదండి. ఈ స్టాటిస్టిక్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే 2001లో 860 రూపీస్ ఉన్న పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ 2010-2011కి ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్, పెరిగిందా లేదా తగ్గిందా అన్నదాన్ని మాత్రమే కంపారిజన్ చేస్తుంది. అలానే ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్, అలానే అగ్రికల్చర్, అలానే పాపులేషన్. కంపారిజన్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ ఆఫ్ బిజినెస్ స్టాటిస్టిక్స్. నెక్స్ట్, ఇట్ స్టడీస్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ది డిఫరెంట్ ఫినామినన్ విత్ ది ఎయిడ్ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ మెజర్ సచ్ యాజ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ కోరిలేషన్. మోస్ట్ ఆఫ్ ది investigators or governments must be compared to relationship between different variables such as price and demand, అలాగే price and supply. డిమాండ్ని ప్రైస్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు మనం కోరిలేషన్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటామండి. కోరిలేషన్లో రెండు వేరియబుల్స్ ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయితే డిమాండ్ ఏమవుతుంది, ఇన్ కేస్ డిమాండ్ ఇంక్రీజ్ అయితే ప్రైస్ డిక్రీజ్ అవుతుందా, ఇంక్రీజ్ అవుతుందా, ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం కోరిలేషన్ ద్వారా మనం మెజర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. నెక్స్ట్, ఇట్ ఇండికేట్ ఫ్యూచర్ ట్రెండ్స్. ప్లానింగ్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ఎస్టిమేట్ అబౌట్ ఫ్యూచర్. టైమ్ సిరీస్ ఎనాలిసిస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇండికేషన్ ఆఫ్ ది ఫ్యూచర్ ట్రెండ్. మోస్ట్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ ఏం చేస్తాయంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2000లో వాళ్ళ కంపెనీకి 200 crores ప్రాఫిట్ వచ్చింది అనుకోండి. ఇన్ కేస్ 2010లో ఎంత ప్రాఫిట్ రావడానికి అవకాశం ఉంది అనేది
టైం సిరీస్ ఎనాలసిస్ని బేస్ చేసుకొని వాళ్ళు ఎంక్వైరీ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అలానే ఓన్లీ ప్రాఫిటే కాకుండా సేల్స్ అనేవి పెరగడానికి కానీ లేదంటే ప్రాఫిట్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడానికి కానీ ఇవన్నీ కూడా ఫ్యూచర్ ట్రెండ్స్ని ఈ టైం సిరీస్ ఎనాలసిస్ ద్వారా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా. ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఇన్ కండక్టింగ్ ఆఫ్ స్టాటిస్టికల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఈజ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా. దీంట్లో 3 పార్టీస్ ఉంటాయండి. ఇన్వెస్టిగేటర్, ద పర్సన్ హూ ఇన్వెస్టిగేట్ ది ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇన్వెస్టిగేటర్. రెస్పాండెంట్, ద పర్సన్ హూమ్ information provide is called respondent. Enumerator, the person who help the investigator is called enumerator. Next, source of data. Source of data may be 2 types అండి, internal source and external source. Internal source means the source collected from internal source. ఇంటర్నల్ అంటే గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ కానీ లేకపోతే గవర్నమెంట్ ఇచ్చే రిపోర్ట్స్ కానీ ఇవన్నీ ఇంటర్నల్ సోర్స్ కింద ఉపయోగపడతాయండి. నెక్స్ట్, ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్, ద డేటా కలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ ది సోర్స్. ఎగ్జాంపుల్, అవుట్ సైడ్ అంటే మనం మ్యాగజైన్స్ కానీ న్యూస్ పేపర్లో కానీ ఇంటర్నెట్ కానీ ఇలా తీసుకునే డేటా అంతా కూడా ఎక్స్టర్నల్ డేటా అండి. ఈ ఎక్స్టర్నల్ డేటా అగైన్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 types. ఫస్ట్ వన్ ప్రైమరీ డేటా, నెక్స్ట్ సెకండరీ డేటా. ప్రైమరీ డేటా, ద డేటా విచ్ ఈజ్ కలెక్టెడ్ డైరెక్ట్లీ ఫర్ ఏ స్పెసిఫిక్ పర్పస్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రైమరీ డేటా. ఈ ప్రైమరీ డేటా అన్నది ఇన్వెస్టిగేటరే డైరెక్ట్గా కలెక్ట్ చేస్తాడు కాబట్టి దీన్ని ఫస్ట్ హ్యాండ్ ఆర్ ఫస్ట్ టైం ఇన్ఫర్మేషన్గా కూడా మనం ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, ప్రైమరీ డేటాని ఎలా కలెక్ట్ చేస్తారు అంటే దానికి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయండి. పర్సనల్ ఇన్వెస్టిగేషన్, ద ఇన్వెస్టిగేటర్ కలెక్ట్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ డైరెక్ట్లీ ఆర్ పర్సనలీ. అంటే ఎవరి దగ్గర నుంచి అయితే ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అనుకుంటాడో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇన్వెస్టిగేటరే డైరెక్ట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ని గ్యాదర్ చేయడాన్ని పర్సనల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అంటారు. ఈ పర్సనల్ ఇన్వెస్టిగేషన్లో కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి. ఆ అడ్వాంటేజెస్లో ఏంటంటే ఎవరైతే రెస్పాండెంట్ ఉన్నాడో ఆ రెస్పాండెంట్ని డైరెక్ట్గా మీట్ అవ్వడం వల్ల ఆ రెస్పాండెంట్ నుంచి ఏ విధమైన రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాకుండా కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ని గ్యాదర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్, ఇన్ కేస్ ఎవరైతే ఇన్వెస్టిగేటర్ ఏదన్నా డౌట్స్ వస్తే రెస్పాండెంట్కి ఇమ్మీడియట్గా సాల్వ్ చేయడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఇందులో ఉంటుంది. నెక్స్ట్, ఓరల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్ ఇన్వెస్టిగేషన్. ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఇన్వెస్టిగేటర్ అనేవాడు డైరెక్ట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేయకుండా థర్డ్ పార్టీ ద్వారా ఇన్ఫర్మేషన్ని కలెక్ట్ చేస్తాడండి. అంటే ఇక్కడ ఏరియా వైల్డ్గా ఉన్నప్పుడుగా కానీ లేదు అంటే అన్విల్లింగ్ టు ఇన్ఫార్మ్ అంటే వాళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి అన్విల్లింగ్నెస్ ఉన్నప్పుడు కానీ ఈ ఇండైరెక్ట్ ఆర్ ఓరల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ని ఫాలో అవుతారండి. నెక్స్ట్, మెయిల్డ్ క్వశ్చనియర్. మెయిల్డ్ క్వశ్చనియర్ అంటే ఈ సిస్టంలో ఒక క్వశ్చన్ పేపర్ని ప్రిపేర్ చేసి రిలేటెడ్ టు సబ్జెక్ట్ వాళ్ళు ఏ ఇష్యూ గురించి అయితే ఎంక్వైరీ చేయదలుచుకున్నాడు ఇన్వెస్టిగేటర్ ఆ ఇష్యూ గురించి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ చేసి ఎవరికైతే పోస్ట్ చేయాలో వాళ్ళకి మెయిల్ ద్వారా పోస్ట్ చేస్తారండి. పోస్ట్ చేసినప్పుడు దీంట్లో కూడా కొంత అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది, కొంత డిసడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మెయిల్ క్వశ్చనియర్ పంపిన తర్వాత అది ఇల్లిటరేట్ పీపుల్ చేతుల్లోకి వెళ్ళింది అనుకోండి, దానివల్ల ఉపయోగం ఏమీ ఉండదు. అయితే కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే సగం ఫిల్ చేసి రిటర్న్ పంపిస్తారు, దీనివల్ల టైం వేస్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, టెలిఫోన్ ఎంక్వైరీ. ఇది లేటెస్ట్ ట్రెండ్ అండి అండ్ న్యూ టెక్నిక్ కూడా. ఇది ఎక్కువ ఏంటంటే ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఆర్ టెలివిజన్ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు ఎక్కువ ఈ మెథడ్ని ఫాలో అవుతూ ఉంటారు. నెక్స్ట్, సోర్స్ ఆఫ్ సెకండరీ డేటా.
సెకండరీ డేటా అంటే ద డేటా విచ్ ఈస్ కలెక్టెడ్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ సోర్స్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ సెకండరీ డేటా. అందులో ఫస్ట్ వన్ గవర్నమెంట్ పబ్లికేషన్స్, అంటే గవర్నమెంట్లు కానీ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్లు కానీ అలానే గవర్నమెంట్ కొన్ని ఇష్యూస్ని పబ్లిష్ చేసిన ద్వారా ఇన్ఫర్మేషన్ని గ్యాదర్ చేయడాన్ని గవర్నమెంట్ పబ్లికేషన్స్ అంటారు. నెక్స్ట్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉంటాయండి, అంటే WTO వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్, WHO వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్, IMF ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్, అలానే వరల్డ్ బ్యాంక్. ఇవి ఇచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మనకి సెకండరీ ఇన్ఫర్మేషన్ అవుతుంది. దీన్నే మనం సెకండరీ డేటా కింద రాసుకుంటాం. నెక్స్ట్ రిపోర్ట్ ఆఫ్ కమిటీస్ అండ్ కమిషన్స్. సమ్ టైమ్స్ గవర్నమెంట్స్ అపాయింట్ ఏ కమిటీ అండ్ కమిషన్స్. కొన్నిసార్లు గవర్నమెంట్ కమిటీలను అపాయింట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఇచ్చే రిపోర్టు గవర్నమెంట్కి ప్రైమరీ ఇన్ఫర్మేషన్ అయినా తర్వాత థర్డ్ పార్టీ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉపయోగించడం వల్ల దాన్ని సెకండరీ డేటా కింద ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ జర్నల్స్ అండ్ న్యూస్ పేపర్స్. మనకి న్యూస్ పేపర్స్లో వచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్టికల్స్ కానివ్వండి, జర్నల్స్ కానివ్వండి, వీక్లీ మంత్లీ, అలానే ద హిందూ ప్రెస్ అని, ద హిందూ అని, ఈ న్యూస్ ఛానల్స్ కూడా డిఫరెంట్ ఆర్టికల్స్ని ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉంటాయి. అలానే జర్నల్స్ ద్వారా వీక్లీ మంత్లీ ఇన్ఫర్మేషన్ని పాస్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా సెకండరీ డేటా కింద మనం తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ ఇంటర్నెట్లో కూడా మనం ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు డిఫరెంట్ వెబ్సైట్ల ద్వారా మనం ఏ ఇష్యూ గురించి అయితే సర్వే చేయదలుచుకున్నామో, ఏ ఇష్యూ గురించి మనం ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేయదలుచుకున్నామో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఇంటర్నెట్లో ఆ వెబ్సైట్లో వాళ్ళు ఉంచడం జరుగుతుంది. మనకు కావలసినప్పుడు ఆ డేటాని వాడుకోవచ్చు. ఇది సెకండరీ డేటా. నెక్స్ట్ అర్థమెటిక్ మీన్. ఇట్ ఈజ్ మోస్ట్ వైడ్లీ యూజ్డ్ మెజర్ టు రిప్రజెంట్ ది టోటల్ డేటా. ఈ అర్థమెటిక్ మీన్ని మనం యావరేజ్ అని కూడా పిలుస్తామండి. ఇట్ ఈజ్ ఈజీ క్యాలిక్యులేట్ అండ్ ఈజీ అండర్స్టాండ్. ఈ అర్థమెటిక్ మీన్లో కొంత మ్యాథమెటికల్గా కూడా మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేయవలసి ఉంటుంది. అయితే ఈ అర్థమెటిక్ మీన్కి వచ్చేసరికి కొంత డిసడ్వాంటేజ్ అంటే ఇన్ కేస్ ఇచ్చిన డేటాలో ఏదన్నా ఒక వాల్యూ మిస్ అయితే మనం అర్థమెటిక్ మీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడం పాసిబుల్ అవదండి. మీన్ ఆర్ అర్థమెటిక్ మీన్ ఆర్ యావరేజ్ ఆర్ ఎక్స్ బార్, ఇవన్నీ మీన్కు ఉండే డిఫరెంట్ నేమ్స్ అండి. అర్థమెటిక్ మీన్ని మనం 3 సిరీస్లో నేర్చుకుంటాం. ఇండివిజువల్ సిరీస్, డిస్క్రీట్ సిరీస్, కంటిన్యూస్ సిరీస్. ఇండివిజువల్ సిరీస్లోకి వచ్చేసరికి ఎక్స్ బార్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా ఎక్స్ బై ఎన్. ఎక్స్ బార్ మీన్స్ మీన్, సిగ్మా ఎక్స్ మీన్స్ టోటల్ ఆఫ్ ఎక్స్, ఎన్ మీన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్. ఇండివిజువల్ సిరీస్లో ఫ్రీక్వెన్సీ ఇవ్వడం జరగదండి. నెక్స్ట్ ఫైండ్ మీన్ అన్నాడండి. ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 78, 49, 82, 38, 69, 71, 81, 82, 40, 50. ఇది మనకి ఇచ్చిన డేటా. మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం మీన్ ఇండివిజువల్ సిరీస్లో ఫ్రీక్వెన్సీ ఉండదు, ఓన్లీ సింగిల్ లైన్ ఎక్స్ వాల్యూస్ మాత్రమే ఉంటాయి. మీన్ ఎలా వస్తుందండి ఈ ఇండివిజువల్ సిరీస్లో అంటే టోటల్ ఎక్స్ వాల్యూస్ యాడ్ అండ్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్. క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ మీన్. ఎక్స్ వాల్యూ 78, 49, 82, 38, 69, 71, 81, 82, 40, 50. మనం మీన్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నామండి, టోటల్ ఎక్స్ వాల్యూస్ యాడ్ అండ్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్. ఇక్కడ ఎక్స్ బార్ మీన్స్ మీన్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా ఎక్స్ బై ఎన్. సిగ్మా ఎక్స్ మీన్స్ టోటల్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూస్. ఇక్కడ టోటల్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూస్ ఎంత ఉన్నాయండి, 640 ఉన్నాయి. దాన్ని సిగ్మా మీన్స్ టోటల్, మొత్తాన్ని యాడ్ చేస్తే మనకు వచ్చేది సిగ్మా ఎక్స్, దాన్నే టోటల్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూస్ అంటాం. ఇండివిజువల్ సిరీస్లో ఎన్ మీన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్, ఎన్ మీన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్. అంటే ఇక్కడ
సిగ్మా ఎక్స్ అంటే టోటల్ చేస్తే మనకి 640 వచ్చిందండి. అలానే డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ అన్నాం కదా. నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, టోటల్ 10 ఉన్నాయండి. అంటే 640 డివైడెడ్ బై 10ని చేస్తే మనకి వచ్చేది 64. నెక్స్ట్ ఫైండ్ అర్థమెటిక్ మీన్ ఫ్రమ్ ది ఫాలోయింగ్ డేటా. ఎక్స్ వాల్యూస్ ఇచ్చాడండి. ఇది కూడా ఇండివిజువల్ సిరీసే. ఎందుకని అంటే దీంట్లో ఫ్రీక్వెన్సీ లేదు కాబట్టి. మనకి ఇచ్చిన ఎక్స్ వాల్యూస్ ఏమున్నాయండి? 30 41 47 54 23 34 37 51 53 47 ఇచ్చిన డేటా అదండి. నెక్స్ట్ దీని క్యాలిక్యులేషన్ ఎలా చేయాలని చెప్పుకున్నాం? టోటల్ ఎక్స్ వాల్యూస్ యాడ్ అండ్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్. n మీన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఆర్ టర్మ్స్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చండి. క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ అర్థమెటిక్ మీన్ x bar equal to sigma x by n. Here sigma x means total of x అండి. అంటే 30 41 47 54 23 34 37 51 53 47 టోటల్ 417 417. దాన్ని మనం సిగ్మా ఎక్స్, సిగ్మా మీన్స్ టోటల్, సిగ్మా మీన్స్ టోటల్ అండి, సిగ్మా మీన్స్ టోటల్. ఇప్పుడు దీన్ని ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎక్స్ బార్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా ఎక్స్ బై ఎన్. సిగ్మా ఎక్స్ ఎంత? 417 417 డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. అంటే 417 డివైడెడ్ బై 10 క్యాన్సిలేషన్ చేస్తే మనకి 41.7 వస్తుందండి. నెక్స్ట్ డిస్క్రీట్ సిరీస్ అండి. ఈ డిస్క్రీట్ సిరీస్లో ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుందండి. డిస్క్రీట్ సిరీస్ ఎక్స్ బార్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా ఎఫ్ ఇంటూ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై సిగ్మా ఎఫ్. ఇక్కడ ఎక్స్ బార్ మీన్స్ మీన్ అండి ఆర్ యావరేజ్. సిగ్మా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే టోటల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఇంటూ ఎక్స్ అండి, టోటల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఇంటూ ఎక్స్. నెక్స్ట్ సిగ్మా ఎఫ్ మీన్స్ టోటల్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇండివిజువల్ సిరీస్లో అనుకోండి ఎన్ అని ఉంటుందండి. ఎన్ మీన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్, ఇండివిజువల్ సిరీస్లో నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ అండి. కానీ ఈ డిస్క్రీట్ సిరీస్కి వచ్చేసరికి అక్కడ మనం ఆర్ ఎన్ అని రాసిన నెంబర్ టోటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ కింద ట్రీట్ చేయాలండి. అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ బార్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై సిగ్మా ఎఫ్. సిగ్మా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు టోటల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఇంటూ ఎక్స్. ఫ్రీక్వెన్సీని ఎక్స్ వాల్యూస్తో మల్టిపుల్ చేయాలండి. అలానే సిగ్మా ఎఫ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇక్కడ ఫైండ్ మీన్. ఎక్స్ వాల్యూస్ ఇచ్చారండి, ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చారు. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. అలానే ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా ఇచ్చారండి. 1 2 5 11 10 9 7 2 2 1. క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ మీన్. మనకి ఇచ్చిన వాల్యూస్ ఏంటండి? ఎక్స్ వాల్యూస్ ఇచ్చాడు, ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా సమ్లో ఇచ్చారు మనకి. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే డిస్క్రీట్ సిరీస్ కాబట్టి ఎఫ్ ఇంటూ ఎక్స్, ఫ్రీక్వెన్సీని ఎక్స్ వాల్యూతో మల్టిపుల్ చేయాలండి. ఇంటూ చేస్తే సరిపోతుందండి. అంటే ఇక్కడ 2 ఇంటూ 1 2, 4 ఇంటూ 2 8, 6 ఇంటూ 5 30, 8 ఇంటూ 11 88, 10 ఇంటూ 10 100, 14 ఇంటూ 7 98, 16 ఇంటూ 2 32, 18 ఇంటూ 2 36, 20 ఇంటూ 1 20. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఫార్ములా ప్రకారం సిగ్మా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై సిగ్మా ఎఫ్ కదండి. సిగ్మా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఎఫ్ ఇంటూ ఎక్స్. ఆల్రెడీ మనం ఫ్రీక్వెన్సీని ఎక్స్ వాల్యూతో మల్టిప్లై చేసి రాసాం. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? సిగ్మా ఎఫ్ అంటే డిస్క్రీట్ సిరీస్లో టోటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సిగ్మా ఎఫ్ అంటే డిస్క్రీట్ సిరీస్లో టోటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ. అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ మొత్తాన్ని మనం యాడ్ చేస్తే 1 2 5 11 10 7 2 2 1 టోటల్ యాడ్ చేస్తే మనకు వచ్చిన వాల్యూ 50 అండి. అంటే ఎఫ్ ఇంటూ ఎక్స్ కూడా చేయాలి. సిగ్మా మీన్స్ టోటల్.
2, 8, 30, 88, 100, 98, 32, 36, 20 ఈ మొత్తం యాడ్ చేస్తే మనకు వచ్చింది 522. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఫార్ములా ఏంటి, ఎక్స్ బార్ ఈక్వల్ టు, ఎక్స్ బార్ని మనం మీన్ అనొచ్చు, అలానే అర్థమెటిక్ మీన్ అనొచ్చు, యావరేజ్ అని కూడా మనం పిలవచ్చండి. సింబాలిక్గా మనం ఎక్స్ బార్ అని రాస్తారు. సిగ్మా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై సిగ్మా ఎఫ్. అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ బార్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఎఫ్ ఇంటూ ఎక్స్. ఎఫ్ ఇంటూ ఎక్స్ అండ్ సిగ్మా మీన్స్ టోటల్ ఎంత అండి, 522. అంటే 522 రాయాలి. డివైడెడ్ బై సిగ్మా ఎఫ్ అన్నాం. సిగ్మా మీన్స్ టోటల్, ఎఫ్ మీన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సిగ్మా ఎఫ్ మీన్స్ టోటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ 50 50 రాసిన తర్వాత క్యాన్సిలేషన్ చేస్తే 10.44 అండి ఆన్సర్ అండి, ఇది 10.44. నెక్స్ట్ ఫైండ్ మీడియన్. ఇది కూడా డిస్క్రీట్ సిరీసేనండి, ఎందుకంటే మనకి ఇచ్చిన దాంట్లో ఎక్స్ వాల్యూ ఉంది, ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంది. ఎక్స్ వాల్యూలో ఓన్లీ సింగిల్ డిజిట్సే ఉన్నాయండి, అంటే సింగిల్ లైన్ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ఫ్రీక్వెన్సీ 1, 5, 11, 20, 25, 15, 7, 7, 5, 2, 2 ఉందండి. దీని నుంచి మనం క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ మీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలండి. ఎక్స్ వాల్యూస్ రాసుకోవాలి, ఇచ్చిన ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా రాయాలి. ఎక్స్ వాల్యూస్ ఫ్రీక్వెన్సీ రాసిన తర్వాత మనకి ఫార్ములా ఏంటండి, సిగ్మా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై సిగ్మా ఎఫ్ అండి ఫార్ములా. అంటే ఫస్ట్ మనకి ఏం కావాలి అంటే సిగ్మా మీన్స్ టోటల్, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఎఫ్ ఇంటూ ఎక్స్. అంటే ఫ్రీక్వెన్సీని ఎక్స్ వాల్యూతో మల్టిప్లై చేసి ఎఫ్ ఇంటూ ఎక్స్ని ఫస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలండి. ఎఫ్ ఇంటూ ఎక్స్ అంటే 0 ఇంటూ లేకపోతే 1 ఇంటూ 0 0, 5 ఇంటూ 1 5, 11 ఇంటూ 2 22, 20 ఇంటూ 3 60, 25 ఇంటూ 4 100, 15 ఇంటూ 5 75, 7 ఇంటూ 6 42, 7 ఇంటూ 7 49, 5 ఇంటూ 8 40, 2 ఇంటూ 9 18, 2 ఇంటూ 10 20. మొత్తాన్ని మల్టిప్లై చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం టోటల్స్ రాసుకోవాలి. ఫ్రీక్వెన్సీ టోటల్ రాయాలి, ఎఫ్ ఇంటూ ఎక్స్ టోటల్ కూడా రాసుకోవాలి. ఫ్రీక్వెన్సీ టోటల్ మొత్తం 100 అండి, యాడ్ చేస్తే 1, 5, 11, 20, 25, 15, 7, 7, 5, 2, 2 ఈ మొత్తం యాడ్ చేస్తే మనకు వచ్చింది 100. దీన్ని మనం సిగ్మా ఎఫ్, సిగ్మా మీన్స్ టోటల్, ఎఫ్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ, టోటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ 100. అలానే ఎఫ్ ఇంటూ ఎక్స్ కూడా చేయాలండి, టోటల్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఎఫ్ ఇంటూ ఎక్స్ చేసిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలి, నెక్స్ట్ టోటల్స్ రాయాలి. ఈ మొత్తం యాడ్ చేస్తే మనకు వచ్చింది 431. సిగ్మా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 431, సిగ్మా ఎఫ్ ఈక్వల్ టు 100 అండి. ఇప్పుడు వీటిని ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసామనుకోండి, ఎక్స్ బార్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై సిగ్మా ఎఫ్. ఎక్స్ బార్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా ఎఫ్ ఇంటూ ఎక్స్ ఆర్ సిగ్మా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎంతండి 431. ఆ 431ని రాసుకోవాలండి. డివైడెడ్ బై సిగ్మా ఎఫ్, సిగ్మా మీన్స్ టోటల్, ఎఫ్ మీన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ, టోటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ 100. అంటే ఈ 431ని 100తో డివైడ్ చేస్తే మనకు వచ్చిన వాల్యూ 0.233. ఇది ఆన్సర్ అండి. నెక్స్ట్ క్యాలిక్యులేట్ అర్థమెటిక్ మీన్. ఎక్స్ వాల్యూస్ ఇచ్చారు, ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చారు. ఇది కూడా డిస్క్రీట్ సిరీసేనండి, ఎందుకంటే మనకి ఇచ్చింది ఎక్స్ వాల్యూలో సింగిల్ లైనే ఉంది. అంటే కంటిన్యూస్ సిరీస్ అనాలి అంటే ఎక్స్ వాల్యూలో అన్ని డబుల్ డిజిట్స్ ఉంటాయి. అంటే ఇది కూడా డిస్క్రీట్ సిరీసే. అంటే 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. అలానే ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా ఇచ్చారండి, 2, 4, 22, 40, 50, 30, 14, 15, 10, 8, 5 అండి. నెక్స్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్
అర్థమెటిక్ మీన్. ఏఎం మీన్స్ అర్థమెటిక్ మీన్. ఎక్స్ వాల్యూస్ ఇచ్చారండి, ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చారు. మనం డిస్క్రీట్ సిరీస్ కాబట్టి మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఎఫ్ ఇంటూ ఎక్స్ మాత్రమే కావాలండి. ఎఫ్ ఇంటూ ఎక్స్. ఫ్రీక్వెన్సీని ఎక్స్ వాల్యూస్తో మల్టిప్లై చేస్తే సరిపోతుందండి డిస్క్రీట్ సిరీస్లో. అంటే 2 ఇంటూ 10 20, 4 ఇంటూ 15 60, 22 ఇంటూ 20 440, 40 ఇంటూ 25 1000, 50 ఇంటూ 30 1500, 30 ఇంటూ 35 1050, 14 ఇంటూ 40 560, 15 ఇంటూ 45 675, 10 ఇంటూ 50 500, 8 ఇంటూ 55 440, 5 ఇంటూ 60 300 అండి. మల్టిప్లై చేసిన తర్వాత ఫ్రీక్వెన్సీని అలానే ఎఫ్ ఇంటూ ఎక్స్ రెండింటిని టోటల్ చేసుకోవాలండి. ఫ్రీక్వెన్సీని టోటల్ చేయాలి, సిగ్మా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కూడా చేసుకోవాలి. ఫ్రీక్వెన్సీని టోటల్ చేస్తే అంటే 2 4 22 40 50 30 14 15 10 8 5 ఈ మొత్తాన్ని టోటల్ చేసుకుంటే మనకు వచ్చింది సిగ్మా ఎఫ్ ఈక్వల్ టు 200. ఫ్రీక్వెన్సీని టోటల్ చేసాం కాబట్టి సిగ్మా యాడ్ చేసాం. సిగ్మా మీన్స్ టోటల్. సిగ్మా ఎఫ్ ఈక్వల్ టు 200. అలానే ఎఫ్ ఇంటూ ఎక్స్ కూడా చేసాం కాబట్టి ఆ ఎఫ్ ఇంటూ ఎక్స్ని కూడా టోటల్ చేసుకోవాలండి. 20 60 440 1000 1500 1050 560 675 500 400 300 ఈ మొత్తాన్ని టోటల్ చేస్తే 6545 అండి సిగ్మా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. దాన్నే సిగ్మా ఎఫ్ ఇంటూ ఎక్స్ అని మనం రాసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసాం మనం ఇక్కడ. సిగ్మా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ టోటల్ మనం రాసాం కదండి 6545. సిగ్మా ఎఫ్ మీన్స్ టోటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ 200. ఇప్పుడు ఆ వాల్యూస్ని ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఎక్స్ బార్ ఈక్వల్ టు, ఎక్స్ బార్ మీన్స్ మీన్, సిగ్మా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై సిగ్మా ఎఫ్. సిగ్మా మీన్స్ టోటల్, ఎఫ్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ, ఎక్స్ అంటే వచ్చిన వేరియబుల్. సిగ్మా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ 6545 అండి డివైడెడ్ బై సిగ్మా ఎఫ్. సిగ్మా మీన్స్ టోటల్. టోటల్ ఎంత వచ్చిందని మనకి 200 వచ్చింది. అంటే 6545 డివైడెడ్ బై 200 చేస్తే 32.725 అండి. 32.725. నెక్స్ట్ కంటిన్యూస్ సిరీస్ అండి. ఈ కంటిన్యూస్ సిరీస్లో మీన్ ఆర్ అర్థమెటిక్ మీన్ ఆర్ యావరేజ్ ఆర్ ఎక్స్ బార్. ఈ కంటిన్యూస్ సిరీస్లో ఎక్స్ బార్ సింబాలికల్గా మీన్ అని రాస్తున్నాం. ఎక్స్ బార్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్, ఏ మీన్స్ ఎజ్యూమ్డ్ మీన్, ఏ మీన్స్ ఎజ్యూమ్డ్ మీన్ ప్లస్ సిగ్మా ఎఫ్ ఆఫ్ డిఎక్స్ బై సిగ్మా ఎఫ్. అంటే ఫస్ట్ మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే ఫార్ములాలో ఎక్స్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలండి ఫస్ట్. ఈ ఎక్స్ వాల్యూ ఎట్లా వస్తుంది అంటే మిడ్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే అదే ఎక్స్ వాల్యూ అవుతుందండి. ఎక్స్ వాల్యూ చేసిన తర్వాత డీవియేషన్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ చేయాలండి. ఫస్ట్ ఏమో ఎక్స్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఆ ఎక్స్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ తర్వాత డీవియేషన్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ చేయాలండి. అంటే ఇప్పుడు ఈ డీవియేషన్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ని ఫ్రీక్వెన్సీతో మల్టిప్లై చేయాలి. దాన్నే ఎఫ్ ఇంటూ డిఎక్స్ అంటామండి. సిగ్మా మీన్స్ టోటల్, ఎఫ్ ఇంటూ డిఎక్స్ అన్ని వాల్యూస్ని టోటల్ చేస్తే దాన్ని సిగ్మా ఎఫ్ ఆఫ్ డిఎక్స్ అంటారు. డివైడెడ్ బై సిగ్మా ఎఫ్. సిగ్మా మీన్స్ టోటల్, ఎఫ్ మీన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఎక్స్ బార్ ఈక్వల్ టు మీన్ అని, ఏ ఈక్వల్ టు ఎజ్యూమ్డ్ మీన్ అని, సిగ్మా ఎఫ్ ఆఫ్ డిఎక్స్ ఈక్వల్ టు టోటల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఇంటూ డిఎక్స్, సిగ్మా ఎఫ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇవి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలండి ఈ ఫార్ములా ప్రకారం. నెక్స్ట్ క్యాలిక్యులేట్ అర్థమెటిక్ మీన్ ఫర్ ది ఫాలోయింగ్ డేటా. మార్క్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇచ్చారండి, అలానే నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇచ్చారండి.
ఇది కంటిన్యూస్ సిరీస్ అని ఎలా గుర్తుపట్టాలి అంటే ఇప్పటి వరకు మనం చేసిన ఇండివిజువల్ సిరీస్లో ఓన్లీ ఎక్స్ వాల్యూస్ మాత్రమే ఇచ్చాడండి, 10, 20, 30 అని. ఇది ఇండివిజువల్ సిరీస్ అని గుర్తుపెట్టాం. ఎందుకని? ఈ సమ్లో ఫ్రీక్వెన్సీ ఇవ్వలేదు కాబట్టి. ఫ్రీక్వెన్సీ లేనివన్నీ కూడా ఇండివిజువల్ సిరీస్ అండి. అలానే అయితే ఫ్రీక్వెన్సీ ఉండి ఎక్స్ వాల్యూస్ సింగిల్ డిజిట్లో ఉంటే, అంటే సింగిల్ లైన్లో ఉంటే 10, 20, 30, 40 ఇలా ఉందనుకోండి, అది కూడా డిస్క్రీట్ సిరీస్ కిందనే ట్రీట్ చేయాలి మనం. కంటిన్యూస్ సిరీస్ అంటే కంటిన్యూషన్, ఏదైతే 0 to 10 అన్నప్పుడు మళ్ళీ ఏదైతే ఎండ్ అయిందో దాంతోనే స్టార్ట్ అవుతుందండి. 10 to 20, 20తో ఎండ్ అయింది కాబట్టి మళ్ళీ 20తోనే స్టార్ట్ అవుతుందండి. 20 to 30 ఇవన్నీ కూడా కంటిన్యూస్ సిరీస్ అండి. అంటే కంటిన్యూస్ సిరీస్ అంటే మనకి డిసిమల్స్లో వాల్యూస్ వస్తూ ఉంటాయి. ఇక్కడ మార్క్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇచ్చాడండి. 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90. అబ్జర్వ్ చేయండి, 0 to 10 అని ఇచ్చాడు. ఈ 10తోనే మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుంది, దాన్ని మనం కంటిన్యూస్ సిరీస్ అంటాం. అలానే 20 ఇచ్చాడు, 10 to 20 అని, 20తోనే మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ సిరీస్. ఇలా ఉండే వాటిని కంటిన్యూస్ సిరీస్ అనాలండి. ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చాడండి 2, 7, 11, 15, 25, 22, 8, 5, 5 అండి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ అర్థమెటిక్ మీన్. క్లాస్ ఇంటర్వెల్ ముందు రాసుకోవాలండి. క్లాస్ ఇంటర్వెల్ మనకి ఇచ్చింది 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90. అలానే ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా ఇచ్చేశారు సమ్లోనే. 2, 7, 11, 15, 25, 22, 8, 5, 5 ఇది సమ్ అండి. ఈ సమ్ నుంచి మనకి ముందు ఫార్ములా మైండ్లోకి రావాలండి. x బార్ ఈక్వల్ టు a ప్లస్ సిగ్మా ఎఫ్ ఆఫ్ డిఎక్స్ బై సిగ్మా ఎఫ్ అండి. ఇది ఫార్ములా. ఈ ఫార్ములా ప్రకారం మనం అరేంజ్ చేసుకోవాలండి టేబుల్ని. ఫస్ట్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సింది మీన్ చేసేటప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అండి. ఎక్స్ వాల్యూ ఎలా వస్తుంది అంటే మిడ్ వాల్యూని ఎక్స్ అనుకోవాలి. ఎక్స్ వాల్యూ ఎలా వస్తుందండి? మిడ్ వాల్యూని ఎక్స్ అనుకోవాలి. మరి ఈ మిడ్ వాల్యూ ఎలా వస్తుందండి? క్లాస్ ఇంటర్వెల్లో లోయర్ లిమిట్ ప్లస్ అప్పర్ లిమిట్ని యాడ్ చేసి బై 2 చేయాలండి. లోయర్ లిమిట్ ప్లస్ అప్పర్ లిమిట్ ఆ రెండింటిని యాడ్ చేసి డివైడెడ్ బై 2. ఎక్కడవండి లోయర్ లిమిట్ అప్పర్ లిమిట్? క్లాస్ ఇంటర్వెల్. అంటే ఫస్ట్ క్లాస్ ఇంటర్వెల్ చూడండి, 0 ఉంది లోయర్ లిమిట్, అప్పర్ లిమిట్ 10 ఉందండి. అంటే 0 + 10, 0 + 10 ఎంతండి? 10 డివైడెడ్ బై 2. ప్రతి క్లాస్ ఇంటర్వెల్ని కూడా 2తోనే డివైడ్ చేయాలండి. అప్పుడు మనకు వచ్చేవి మిడ్ వాల్యూస్ అంటారు. వాటిని మనం ఏమనుకోవాలండి? ఎక్స్ అనుకోవాలి. మిడ్ వాల్యూని ఏమనుకోవాలి? ఎక్స్ అనుకోవాలండి. 0 to 10 డివైడెడ్ బై 2 అంటే మనకు వచ్చేది 10 అండి. 0 to 10 అంటే 10 వస్తుంది. డివైడెడ్ బై 2 చేసామనుకోండి 5 వస్తుంది. 5 రాయాలి మిడ్ వాల్యూ. నెక్స్ట్ 10 to 20, 10 + 20 డివైడెడ్ బై 2. 10 + 20 30 అండి. 30 డివైడెడ్ బై 2 రాసామనుకోండి మనకు వచ్చేది 15 అండి. నెక్స్ట్ 15. నెక్స్ట్ 20 + 30, 20 + 30 డివైడెడ్ బై 2 చేయాలండి. అంటే 20 + 30 50 డివైడెడ్ బై 2 చేసామనుకోండి 25 వస్తుందండి. 25. నెక్స్ట్ 30 + 40, 30 + 40 డివైడెడ్ బై 2. 30 + 40 70 అండి. 70 డివైడెడ్ బై 2 ఈక్వల్ టు 35 అండి. 35. నెక్స్ట్ 40 to 50, 40 + 50 అండి ఈక్వల్ టు 90 అండి. 40 + 50 90 డివైడెడ్ బై 2. 90 డివైడెడ్ బై 2 చేస్తే మనకు వచ్చేది 45 అండి.
45. నెక్స్ట్ 50 ప్లస్ 60, 50 ప్లస్ 60 డివైడెడ్ బై 2 అంటే 110 డివైడెడ్ బై 2 అండి. 110 డివైడెడ్ బై 2 వేస్తే మనకు వచ్చే వాల్యూ 55. నెక్స్ట్ 60 ప్లస్ 70, 60 ప్లస్ 70 డివైడెడ్ బై 2 అండి. అంటే ఇక్కడ మనకు వచ్చింది 60 ప్లస్ 70 అంటే 130 డివైడెడ్ బై 2 అండి. 130 డివైడెడ్ బై 2 రాస్తే మనకు వచ్చేది 65 అండి, 65. నెక్స్ట్ క్లాస్ ఇంటర్వెల్ 70 టు 80, 70 ప్లస్ 80 అండి. అంటే మనకు డివైడెడ్ బై 2 చేయాలి, అంటే 150 డివైడెడ్ బై 2 అండి. 150 డివైడెడ్ బై 2 చేస్తే మనకు వచ్చేది 75. ఆ 75 ఇక్కడ రాసుకోవాలండి, మిడ్ వాల్యూ. నెక్స్ట్ 80 టు 90, 80 ప్లస్ 90, 80 ప్లస్ 90 డివైడెడ్ బై 2 అండి. అంటే ఇక్కడ మనకు వచ్చేది 170 డివైడెడ్ బై 2, 170 డివైడెడ్ బై 2 వేస్తే మనకు వచ్చేది 85 అండి. అది ఇక్కడ రాసుకున్నామండి. అంటే మిడ్ వాల్యూ ఎలా వస్తుందండి? క్లాస్ ఇంటర్వెల్ని లోయర్ లిమిట్ ప్లస్ అప్పర్ లిమిట్ యాడ్ చేసి డివైడెడ్ బై 2. లోయర్ లిమిట్ అంటే మనకు సమ్కి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉండేదండి. అంటే ఇప్పుడు మన సమ్లో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్నవన్నీ లోయర్ లిమిట్లే. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 వాటిని లోయర్ లిమిట్ అనాలి. అలానే రైట్ సైడ్ ఉండేవన్నీ కూడా 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ఇవన్నీ కూడా అప్పర్ లిమిట్స్ అండి. అంటే క్లాస్ ఇంటర్వెల్లో ఉండే లోయర్ లిమిటు ప్లస్ అప్పర్ లిమిట్ రెండింటిని యాడ్ చేసి 2తో డివైడ్ చేయాలి. డివైడ్ చేస్తే మనకు వచ్చేది ఏంటండి? మిడ్ వాల్యూ. ఆ మిడ్ వాల్యూని మనం ఏమనుకోవాలండి? ఎక్స్ అనుకోవాలి. మిడ్ వాల్యూని ఏమనుకోవాలి? ఎక్స్ అనుకోవాలి. అంటే మనకు ఉండే ఫార్ములా ప్రకారం ఏ ప్లస్ కదండి, ఏ ప్లస్ సిగ్మా ఎఫ్ ఆఫ్ డిఎక్స్ డివైడెడ్ బై సిగ్మా ఎఫ్. అంటే ఎక్స్ వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ఎక్స్ వాల్యూ అంటే ఏమనుకున్నాం? మిడ్ వాల్యూని ఎక్స్ అనుకోవాలి. మిడ్ వాల్యూని ఎక్స్ అనుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏముందండి దానికి? డిఎక్స్. డిఎక్స్ మీన్స్ డీవియేషన్ ఫ్రమ్ ఎక్స్. డిఎక్స్ మీన్స్ డీవియేషన్ ఫ్రమ్ ఎక్స్. అంటే ఇప్పుడు డిఎక్స్ రావాలి అంటే ఎక్స్ మైనస్ ఏ చేయాలండి. డిఎక్స్ రావాలంటే ఏం చేయాలండి? ఎక్స్ మైనస్ ఏ. ఈ ఏ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందండి? అంటే మనం ఆల్రెడీ ఎక్స్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం కదండి. ఎక్స్ వాల్యూలో నుంచి మనకు నచ్చిన ఏదో ఒక వాల్యూని 5 అవనివ్వండి, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 ఏ వాల్యూ అయినా సరే మనకు నచ్చిన ఏ వాల్యూనైనా తీసుకొని మనం డిఎక్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. అయితే మనం ఫస్ట్ వాల్యూని ఎజ్యూమ్డ్ మీన్ అనుకున్నామండి. ఫస్ట్ వాల్యూని ఎజ్యూమ్డ్ మీన్. 5ని ఎజ్యూమ్డ్ మీన్ అనుకోవడం వల్ల, అంటే ఫస్ట్ వాల్యూని ఎజ్యూమ్డ్ మీన్ అనుకోవడం వల్ల మనకి ఎఫ్ ఇంటూ డిఎక్స్లో కానీ డిఎక్స్లో కానీ మైనస్ వాల్యూస్ రావండి. ఎక్కడ కూడా మైనస్ రావు, అన్నీ ప్లస్ వాల్యూసే ఉంటాయి. అందుకనే ఎప్పుడూ కూడా ఫస్ట్ వాల్యూని ఎజ్యూమ్డ్ మీన్ అనుకుంటే మైనస్ వాల్యూస్ ఉండవు లెక్కలో. అందుకని మనం మిడ్ వాల్యూస్లో ఫస్ట్ వాల్యూని ఎజ్యూమ్డ్ మీన్ ఏ అనుకున్నామండి. అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ మాత్రం చేంజ్ అవుతూ ఉంటుందండి. ఎక్స్ వాల్యూ ఫస్ట్ ఎంత ఉందండి? 5, తర్వాత 15, నెక్స్ట్ 25, నెక్స్ట్ 35, నెక్స్ట్ 45. ఎక్స్ వాల్యూ మాత్రం చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. కానీ ఎక్స్ మైనస్ ఏ అన్నప్పుడు ఏ కాన్స్టెంట్ అండి, ఏ మారదండి. ఏ వాల్యూ చేంజ్ అవ్వదు, అది ఏ వాల్యూ కాన్స్టెంట్గానే ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ వాల్యూ 5 అన్నానండి, ఎక్స్ మైనస్ ఏ అన్నా. ఎక్స్ వాల్యూ 5 మైనస్ నేను ఏ అండ్ మీన్స్ ఎజ్యూమ్డ్ మీన్ అనుకున్నాం కదండి. ఎజ్యూమ్డ్ మీన్ 5 అనుకున్నప్పుడు 5 మైనస్ 5 ఎంతండి? 0. ఎక్స్ వాల్యూ చేంజ్ అవుతుందని చెప్పుకున్నాం మనం. నెక్స్ట్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంతండి? ఇవన్నీ ఎక్స్ వాల్యూసేనండి, ఇవన్నీ ఎక్స్లే, ఇవన్నీ ఎక్స్ వాల్యూసే. అయితే 5 కూడా ఎక్సే. అయితే ఆ ఎక్స్లో ఒకదాన్ని మనం ఎజ్యూమ్డ్ మీన్ అనుకున్నాం. అంటే 5 మైనస్ 5 ఈక్వల్ టు 0. నెక్స్ట్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంతండి? 15.
ఏ వాల్యూ చేంజ్ అవ్వదని చెప్పుకున్నాం కదండి, కాన్స్టెంట్ అలానే ఉంటుంది స్థిరంగా. 15 మైనస్ 5 10. నెక్స్ట్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత అండి, 25. 25 మైనస్ 5 20. నెక్స్ట్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత అండి, 35. 35 మైనస్ 5 ఎంత అండి, 30. అలానే నెక్స్ట్ 45 మైనస్ 5 ఈక్వల్ టు 40. నెక్స్ట్ అలానే ఇక్కడ 55 ఉందండి. 55 మైనస్ 50, సారీ అండి, 55 మైనస్ 5 50. నెక్స్ట్ 65 ఉందండి. 65 మైనస్ 5 60. 75 మైనస్ 5 70. అలానే 85 మైనస్ 5 80 అండి. అర్థమైందండి. డిఎక్స్ ఎలా వస్తుంది అంటే మిడ్ వాల్యూలో నుంచి ఏదో ఒక వాల్యూని మనం ఎస్యూమ్డ్ మీన్ ఏ అనుకోవాలండి. ఏ వాల్యూని అనుకున్నా ప్రాబ్లం లేదండి. ఇప్పుడు నేను 5 అనుకున్నాను కాబట్టి అందరూ 5నే ఎస్యూమ్డ్ మీన్గా ట్రీట్ చేయవలసిన అవసరం లేదు. మీరు 45 అన్నా తీసుకోండి, 75 అయినా తీసుకోండి, 35 అయినా తీసుకోండి. మీకు నచ్చిన వాల్యూ తీసుకొని మనం ఎస్యూమ్డ్ మీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు, డిఎక్స్ని చేయవచ్చు. అయితే సింపుల్ పర్పస్, ఎందుకంటే మనకి మైనస్ వాల్యూస్ లెక్కలో కనబడకుండా ఉండడం కోసమే ఫస్ట్ వాల్యూని ఎస్యూమ్డ్ మీన్గా ట్రీట్ చేయడం జరిగింది. ఈ ఫస్ట్ వాల్యూని ఎస్యూమ్డ్ మీన్గా ట్రీట్ చేయడం వల్ల అదొక అడ్వాంటేజ్, మైనస్లు ఉండవండి. అంటే ఇప్పుడు ఈ డిఎక్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసాం కదండి, అంటే మనకి ఫార్ములాలో ఏముందండి, సిగ్మా ఎఫ్ ఇంటూ డిఎక్స్ కదండి. అంటే ఎక్స్ వాల్యూ చేసాం, ఎక్స్ వాల్యూని ఏమనుకున్నామండి, మిడ్ వాల్యూని ఎక్స్ అనుకున్నామన్నా, మిడ్ వాల్యూ ఎక్స్. తర్వాత డిఎక్స్ చేసాం, డిఎక్స్ మీన్స్ డీవియేషన్ ఫ్రమ్ ఎక్స్. అంటే ఎక్స్ వాల్యూస్లో నుంచి ఒక వాల్యూని ఎస్యూమ్డ్ మీన్ కింద ట్రీట్ చేసి ఏదో ఒక వాల్యూ మనకు నచ్చిన వాల్యూని 5 నేను తీసుకున్నా కాబట్టి మీరు 5 తీసుకోవాలనే రూల్ ఏం లేదు. మీరు 25 అయినా ట్రై చేయొచ్చు, 35 అయినా ట్రై చేయొచ్చు, 15th అయినా ట్రై చేయొచ్చు, 55th అయినా ట్రై చేయొచ్చు, 75th అయినా ట్రై చేయొచ్చు, ఏ వాల్యూతో అయినా ట్రై చేసుకోవచ్చు. అంటే ఇప్పుడు మనం ఎఫ్ ఇంటూ డిఎక్స్ చేసిన తర్వాత డిఎక్స్ మీన్స్ డీవియేషన్ ఫ్రమ్ ఎక్స్, తర్వాత ఎఫ్ ఇంటూ డిఎక్స్ అంటే ఈ ఫ్రీక్వెన్సీని ఈ డిఎక్స్తో మల్టిపుల్ చేయాలండి, ఇంటూ చేయాలి. ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంటూ డీవియేషన్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ డిఎక్స్. ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఉందండి, 2 ఇంటూ 0 0, 7 ఇంటూ 10 70, 11 ఇంటూ 20 220, 15 ఇంటూ 30 450, 25 into 40 1000, 22 into 50 1100, 8 into 60 480, 5 into 70 350, 5 into 80 400. మల్టిప్లై చేసిన తర్వాత మనకి ఫార్ములాలో సిగ్మా ఎఫ్ డిఎక్స్ డివైడెడ్ బై సిగ్మా ఎఫ్ కదండి. సిగ్మా మీన్స్ టోటల్, సిగ్మా మీన్స్ టోటల్ అండి. అంటే ఫ్రీక్వెన్సీని టోటల్ చేయాలి, అలానే ఎఫ్ ఆఫ్ డిఎక్స్ని కూడా టోటల్ చేయాలి. ఫ్రీక్వెన్సీని టోటల్ చేయాలి, అలానే సిగ్మా ఎఫ్ ఆఫ్ డిఎక్స్ ఆర్ ఎఫ్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఆ రెండింటిని కూడా టోటల్ రాసుకోవాలండి. ఫ్రీక్వెన్సీకి వచ్చేసరికి 2 7 11 15 25 22 8 5 5 టోటల్ చేస్తే 100 వచ్చిందండి. అలానే ఎఫ్ ఇంటూ డిఎక్స్ అండి 0 70 220 450 1000 1100 480 350 400 ఇవి కూడా మొత్తం టోటల్ చేస్తే మనకు వచ్చింది 4070. ఇప్పుడు ఈ వాల్యూస్తో మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి. ఎక్స్ బార్ ఈక్వల్ టు మీన్, ఏ ఈక్వల్ టు ఎస్యూమ్డ్ మీన్. మనం ఎస్యూమ్డ్ మీన్ కింద మనం రాసుకున్న వాల్యూ 5 అండి. అలానే సిగ్మా ఎఫ్ ఆఫ్ డిఎక్స్ టోటల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఇంటూ డిఎక్స్ 4070 అండి, 4070. అలానే సిగ్మా ఎఫ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ,
టోటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ 100 అండి. ఈ వాల్యూస్తో మనం ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలండి. ఎక్స్ బార్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ సిగ్మా ఎఫ్ ఆఫ్ డిఎక్స్ బై సిగ్మా ఎఫ్. ఎక్స్ బార్ మీన్స్ మీన్ అండి. ఎక్స్ బార్ మీన్స్ మీన్ ఆర్ అర్థమెటిక్ మీన్ అండి. ఎక్స్ బార్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ అంటే అజ్యూమ్డ్ మీన్ 5 అండి. 5 ప్లస్ సిగ్మా ఎఫ్ ఆఫ్ డిఎక్స్ బై సిగ్మా ఎఫ్ కదండి. సిగ్మా ఎఫ్ ఆఫ్ డిఎక్స్ అంటే 4070 డివైడెడ్ బై 100. సిగ్మా ఎఫ్ మీన్స్ 100 టోటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఎక్స్ బార్ ఈక్వల్ టు 5 ప్లస్ 40.7. ఎక్స్ బార్ ఈక్వల్ టు 45.7 అండి. నెక్స్ట్ సమ్. క్యాలిక్యులేట్ మీన్ ఫ్రమ్ ది ఫాలోయింగ్ డేటా. క్లాస్ ఇంటర్వెల్ ఇచ్చారండి, ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చారండి. క్లాస్ ఇంటర్వెల్ ఎంత ఇచ్చాడు? 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, 14 to 16, 16 to 18. అంటే కంటిన్యూస్ సిరీస్లో ఇచ్చారండి. అలానే ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా ఇచ్చారండి. 3, 7, 12, 18, 20, 14, 13, 10, 3. క్లాస్ ఇంటర్వెల్ ఇచ్చారు, ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చారు. అంటే కంటిన్యూస్ సిరీస్ అబ్జర్వ్ చేయండి. 0 to 2 కంటిన్యూషన్ అవుతుందండి. 2 to 4, 4 to 6 కంటిన్యూషన్ సిరీస్లు ఇచ్చారు. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ మీన్ చేయాలండి. క్లాస్ ఇంటర్వెల్ రాసుకున్నాం. 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, 14 to 16, 16 to 18. ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా మనకి ఇచ్చేసారు సమ్లో. 3, 7, 12, 18, 20, 14, 13, 10, 3. అంటే మనకి ఫార్ములా ఏంటండి? సిగ్మా ఎఫ్ ఆఫ్ డిఎక్స్ డివైడెడ్ బై సిగ్మా ఎఫ్. అంటే మనకి ఫార్ములాలో ఫస్ట్ ఏం వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? మనం ఎక్స్ వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఈ ఎక్స్ వాల్యూ ఎట్లా వస్తుందండి? మిడ్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే, మిడ్ వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఆ మిడ్ వాల్యూని మనం ఏమనుకోవాలండి? ఎక్స్ అనుకోవాలి. ఫస్ట్ ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలండి? ఎక్స్ వాల్యూ. ఆ ఎక్స్ వాల్యూ ఎలా వస్తుందండి? మిడ్ వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఆ మిడ్ వాల్యూని ఎక్స్ అనుకోవాలి. అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం మిడ్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. మిడ్ వాల్యూ ఎలా వస్తుందని చెప్పుకున్నాం? క్లాస్ ఇంటర్వెల్లో ఉండే అప్పర్ లిమిట్ ప్లస్ లోయర్ లిమిట్, లేదా లోయర్ లిమిట్ ప్లస్ అప్పర్ లిమిట్ డివైడెడ్ బై 2. అంటే ప్రతి క్లాస్ ఇంటర్వెల్కి లోయర్ లిమిట్ ఉంటుంది, అప్పర్ లిమిట్ ఉంటుంది. అంటే మనకి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉండేవన్నీ లోయర్ లిమిట్లు అండి. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ఇవన్నీ కూడా లోయర్ లిమిట్స్. అలానే రైట్ సైడ్ ఉండేవన్నీ కూడా మనం అప్పర్ లిమిట్స్ కింద తీసుకోవాలండి. అంటే మనకి మిడ్ వాల్యూ ఎలా వస్తుంది? ఈ మిడ్ వాల్యూ ఎలా వస్తుంది అంటే క్లాస్ ఇంటర్వెల్లో ఉండే లోయర్ లిమిట్ ప్లస్ అప్పర్ లిమిట్ డివైడెడ్ బై 2, ఆ రెండు యాడ్ చేసి బై 2 చేస్తే మనకి మిడ్ వాల్యూ వస్తుందండి. అంటే ఇక్కడ లోయర్ లిమిట్ ఏమో 0 అండి. ఫస్ట్ ప్లస్ 2 డివైడెడ్ బై 2, 2 డివైడెడ్ బై 2 చేసామనుకోండి మనకు వచ్చేది 1. అంటే ఫస్ట్ మిడ్ వాల్యూ ఎంత అండి? 1. తర్వాత 2 ప్లస్ 4 అండి. లోయర్ లిమిట్ ఏమో 2, అప్పర్ లిమిట్ ఏమో 4. 2 ప్లస్ 4 డివైడెడ్ బై 2 అండి. 2 ప్లస్ 4 డివైడెడ్ బై 2 అంటే 2 ప్లస్ 4 6 డివైడెడ్ బై 2 ఈక్వల్ టు 6 డివైడెడ్ బై 2 చేస్తే మనకు వచ్చేది 3 అండి. అంటే నెక్స్ట్ మిడ్ వాల్యూ 3. అలా నెక్స్ట్ 4 ప్లస్ 6 అండి. 4 ప్లస్ 6 మొత్తం ఎంత అండి? 10 డివైడెడ్ బై 2. 10 డివైడెడ్ బై 2 చేసామనుకోండి మనకు వచ్చేది 5. నెక్స్ట్ మిడ్ వాల్యూ 5. తర్వాత మిడ్ వాల్యూ ఎంతండి? 6 ప్లస్ 8. 6 ప్లస్ 8 చేయాలండి, డివైడెడ్ బై 2 చేయాలండి. అంటే మనకు వచ్చేది
14 డివైడెడ్ బై 2 అంటే ఈక్వల్ టు 7. నెక్స్ట్ మిడ్ వాల్యూ ఎంత అండి? 7. తర్వాత అండి 8 ప్లస్ 10 8 ప్లస్ 10 అండి డివైడెడ్ బై 2 అంటే 18 డివైడెడ్ బై 2 అండి. అంటే 9 2s are 80 కాబట్టి 9 2s are 18 కాబట్టి 2తో డివైడ్ చేస్తే మనకు వచ్చిన మిడ్ వాల్యూ 9 అండి. అలానే నెక్స్ట్ 10 ప్లస్ 12 అండి 10 ప్లస్ 12 డివైడెడ్ బై 2. 10 ప్లస్ 12 ఎంత అండి? 22 అండి. 22 డివైడెడ్ బై 2 అంటే ఈక్వల్ టు 11. నెక్స్ట్ మిడ్ వాల్యూ 11 అండి. అలానే 12 ప్లస్ 14 26 12 ప్లస్ 14 26 అండి డివైడెడ్ బై 2 చేయాలి కదండి, మనకు వచ్చేది 13 13. నెక్స్ట్ 14 ప్లస్ 16 14 ప్లస్ 16 డివైడెడ్ బై 2 20 అండ్ 14 ప్లస్ 16 డివైడ్ 2 30 అండి డివైడెడ్ బై 2 చేస్తే 15 అండి. నెక్స్ట్ 16 ప్లస్ 18 డివైడెడ్ బై 2 ఈక్వల్ టు 16 ప్లస్ 18 డివైడెడ్ బై 2 చేస్తే మనకు వచ్చేది 17 అండి. అంటే ఆల్రెడీ ఈ సమ్ని మనం ఇందాక చేసిన సమ్లా ఉంది కాబట్టి ఒకసారి ఇంటి దగ్గర ఫార్ములాని అప్లై చేయండి. అంటే టోటల్ ఫ్రీక్వెన్సీని వేయాలండి. అలానే టోటల్ ఎఫ్ ఇంటూ డిఎక్స్ చేయాలి. టోటల్ ఎఫ్ ఇంటూ డిఎక్స్ చేసిన తర్వాత వాటిని ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలండి. ఎక్స్ బార్ ఈక్వల్ టు మీన్, ఏ ఈక్వల్ టు ఎజ్యూమ్డ్ మీన్, సిగ్మా ఎఫ్ ఆఫ్ డిఎక్స్ ఈక్వల్ టు టోటల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఇంటూ డిఎక్స్ 814. అలానే సిగ్మా ఎఫ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ 100 అండి. ఈ వాల్యూస్ని మనం నెక్స్ట్ ఫార్ములాలో రాసుకోవాలండి. ఎక్స్ బార్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ సిగ్మా ఎఫ్ ఆఫ్ డిఎక్స్ బై సిగ్మా ఎఫ్ ఫార్ములా అండి. ఈ ఫార్ములాని మైండ్లో గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మర్చిపోకూడదు. అంటే ఇప్పుడు ఎక్స్ బార్ ఈక్వల్ టు ఏ మీన్స్ ఎజ్యూమ్డ్ మీన్ అండి. ఎజ్యూమ్డ్ మీన్ ఎంత అండి? 1 ప్లస్ 814 డివైడెడ్ బై 100. ఎక్స్ బార్ ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ 8.14 ఎక్స్ బార్ ఈక్వల్ టు 9.14 అండి.